DD Kash السلام علیکم ناظرین، دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے میں ہوں اقبال مسعودی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام یوتھ فورم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوتھ فورم کے ہر شمارے میں ہم مختلف سماجی مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ صدی میں مختلف وجوہات کے باعث جیسے کہ بہترین تعلیم اور روزگار کے مقالے کافی سارے لوگ دیہاتی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ورلڈ بینک کے ایک سروے کے مطابق 2050 تک ہندوستان کی 75% آبادی دیہاتی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف مائیگریٹ کرے گی۔ اسی مدعے سے منسلک ہمارا آج کا موضوع بھی ہے جو کہ ہے اربنائزیشن، اٹس چیلنجز اینڈ ریمیڈیز۔ اسی عنوان پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج بھی کچھ خاص مہمان تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ آپ ہیں عمران احمد نائکو صاحب، آپ ہیں بینش مہراج، آپ ہیں تابش محمد، اور آپ ہیں شیخ فرزا۔ آپ سب دوستوں کا خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں۔ عمران صاحب، موضوع کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں ہی کہا، اربنائزیشن کے دو پہلو ہیں، مثبت اور منفی۔ آپ ہمارے ناظرین کو اربنائزیشن کے مثبت پہلو سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اربنائزیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ اربنائزیشن ہوتا کیا ہے۔ جی تو اگر ہم نٹشل میں کہیں کہ جو اربنائزیشن ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا شفٹ آف رورل پاپولیشن ٹو دا اربن ایریاز۔ اس میں کیا ہے کہ جو رورل پاپولیشن ہے وہ مائیگریٹ ہو جاتی ہے اربن ایریاز کی طرف۔ کیوں مائیگریٹ ہو جاتی ہے؟ اس کے کچھ کارن ہوتے ہیں، کچھ کازز ہوتے ہیں۔ جی۔ اور وہ جو یہ اربنائزیشن ہے، اس کے ڈیفینیٹلی اس کے پھر کچھ تو مثبت اثرات پڑیں گے اور کچھ منفی بھی ہوں گے۔ اگر مثبت اثرات کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جو اربنائزیشن ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مثبت اثرات اب اس کے کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ کمفرٹ اینڈ کنوینئنس کو دیکھ کر لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں۔ جی کہ یہاں پہ گڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، گڈ اگر ایکسیس دیکھا جائے کہ گاؤں میں جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں بیسک کمیونٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ الیکٹرسٹی نہیں ہوتی ہے، روڈز وغیرہ نہیں ہوتی، ہیلتھ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ سنس دیئر از گڈ ایکسیس ٹو ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ کیئر، اچھی فیسلٹیز ہیں ایجوکیشن کی اور سینیٹیشن فیسلٹیز ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں۔ جی۔ اور تو ورک فورس بنتا ہے، جب یہاں پہ آپ دیکھو گے وہاں سے لوگ جب یہاں آتے ہیں، یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کافی زیادہ۔ لوگ جب یہاں کام کرتے ہیں، یہاں پہ روڈز بنتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ بنتی ہیں، کافی زیادہ ڈیولپمنٹ شہروں میں ہوتی ہے۔ جب لوگ وہاں سے آتے ہیں جابز کو مد نظر کرتے ہیں، یہ ہے کہ لیک آف جابز ہوتی ہیں یہاں پہ، جو گاؤں میں یا رورل ایریاز میں جو ہے لیک آف جابز ہے نہیں ہے، وہ وہاں سے جب یہاں شفٹ کرتے ہیں، جب یہ ظاہر سی بات ہے مثبت اثرات تو اپنے اس چیز کو نظر میں رکھ کر یہ لوگ گاؤں سے اربن ایریاز کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو اچھے جابز ملیں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ تو بات ہوگی مثبت اثرات کے بارے میں، آپ ہمیں بتائیے کہ اربنائزیشن کے منفی اثرات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جو ہماری کچھ پرانی صدیاں ہیں، 2-3، تو یہ ایک بہت ڈیبیٹڈ ایشو رہا ہے۔ پھر وہ چارلز ڈکن سے ہی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور ناول ہے ہوم ٹاؤن، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں اربنائزیشن کے۔ یا پھر ہم ریسنٹ کنٹمپریری رائٹرز کی بھی بات کریں تو اورہان پامک جو ٹرکش رائٹر ہے، تو انہوں نے ایک وہ نوبل laureate ہے، اور انہوں نے بھی اپنی ایک پوری ناول اسی پہ مخصوصاً لکھی ہے کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اربنائزیشن کا۔ تو آف کورس دا فرسٹ افیکٹ از انوائرمنٹ، لیکن انوائرمنٹ جو ہے وہ تو بالکل آپ کا کمپلیمنٹری ہے کہ آپ جی رہے ہیں، ویدر یو ہیو اے جاب، آپ کے پاس جاب ہے نہیں ہے، تو انوائرمنٹ کا ایگزسٹنگ رول جو ہے وہ رہے گا۔ اور اف یو ہیو اے گڈ جاب لیکن آپ ایک پولیوٹیڈ سٹی، لائک سے فار ایگزامپل یو آر لیونگ ان این سی ٹی آف دہلی، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کا جاب اچھا ہے لیکن آپ کا پولوشن ہے، بیکاز ایوری ڈے لیک آف پیپل دے ٹریول ٹو دہلی، ٹھیک ہے۔ تو
that is going to be staying there. ठीक है ना, तो environment का सबसे important role है और environment ही है जो हमारे lifestyle और life quality को impact करता है. We are settling on that. लेकिन जो मैं focus करना चाहूँगी, जो impact जो हमारे Nobel laureates भी लिख चुके हैं, and I'm really impressed that how they write about urbanization when it comes to that human touch. ठीक है ना, तो एक इंसान एज एन इंडिविजुअल हम उसको निकाल रहे हैं एक फेमिलियर सर्कमस्टांसेस से टू एन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, राइट. तो हमारा प्रोविंशियल ट्रेडिशनल सेटअप होता है, खाली हमारा कश्मीर का नहीं है कि कश्मीरी सोसाइटी है तो हमारा एज अ कश्मीर एक ट्रेडिशन और कल्चर रहा है. It varies from region to region. Now when we are creating this internally displaced migrants, ठीक है ना, या immigrants जिन्हें हम कहेंगे, तो काम की वजह से, एजुकेशन की वजह से या जिस वजह से भी, वी आर ब्रिंगिंग देम आउट फ्रॉम दैट फेमिलियर जोन. हम उसको कंफर्ट जोन नहीं कहेंगे बिकॉज कंफर्ट जोन होता तो वो वहाँ से नहीं निकलते, तो वो क्या इम्पैक्ट रखता है उस पर. ठीक है, तो जब आप एक इंसान को उसके उस फेमिलियर जोन से निकालते हैं और एक अलग ट्रेडिशनल सेटअप में डालते हैं, तो आइडेंटिटी क्राइसिस होना एक बहुत पहला हिट है. ठीक है ना, ह्यूमन इज हिट बाय दैट आइडेंटिटी क्राइसिस. तो फिर उसका वो जो इम्पैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वो वैल्यू सिस्टम पे आता है. नाउ जो मॉरल था गांव में वो यहाँ इमोरल है, जो यहाँ इमोरल है वो गांव में मॉरल था. तो ऐसा वाला जो ये क्राइसिस है, इसके तौर पे जो है, जो हमारे दिए गए वो एक सर्कल होता है हमारा, वो बहुत ही लूपी हो जाता है. एंड देन उसकी वजह से खाली एक इंसान नहीं, बिकॉज इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फॉर द जॉब, वो अपनी फैमिली को लेके जाता है, फैमिली के हिसाब से क्लैन्स बनते हैं आगे जाके. तो आप देख लीजिए ना, आप विद इन सोसाइटी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. तो एंड ऑल्सो दिस थिंग दैट इकोनॉमिकली, ठीक है ना, हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बनना इज अ वेरी फर्स्ट रैम्पेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, राइट. बिकॉज क्या हो जाता है कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल आप सिलिकॉन वैली ले लीजिए यूएसए की, तो या बैंगलोर ले लीजिए, टेकीज के लिए है, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट है ज़्यादा. तो जो ही आप इतना इनफ्लो होता है माइग्रेशन का, तो gradually the prices rise, right. तो फिर वो vicious cycle जो है of poverty, because it's the poverty first thing, ठीक है ना. जी करना चाहता हूँ इनके साथ, जब ये ऐसा हो जाता है कि जब हाई कॉस्ट होगी, उसकी वजह से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में, जी यानी स्लम डेवलपिंग जिसे कहते हैं, वो तो देखिए जब लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, उनको वैसी वेज नहीं मिल पाते, फिर ये स्लम डेवलपमेंट ऐसा भी होता है. लोग इन स्लम्स में रहते हैं और उनकी वो हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, जिससे फिर काफी ज्यादा बीमारियां पनपती हैं, जैसे मलेरिया है, कॉलरा है या बाकी बीमारियां, ये सारी इन्हीं चीजों से पनपती हैं. और वो आसपास जो वाटर बॉडीज है उनको भी पोल्यूट करते हैं. इस पे याकूबियन बिल्डिंग एक रिसेंटली इन 2007 एक मूवी रिलीज हुई है, दैट्स बेस्ड इन इजिप्ट एंड कैरो, कि वहाँ पे बेसिकली याकूबियन बिल्डिंग को माना गया है कि इजिप्ट है, तो नीचे से बड़े पॉश आपके फ्लैट्स है, लेकिन ऊपर जो है वो बिल्कुल सबर्ब है, ठीक है. वहाँ जो हाउसकीपिंग वाले लोग रहते हैं, बिल्कुल एक छोटे छोटे प्लॉट्स में रहते हैं वो, तो कितना अनहाइजीनिक होता है वो. अनहाइजीनिक छोड़ लीजिए, इवन इफ दे मेंटेन हाइजीन, लेकिन नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मैं जिस साइकिल की बात करी थी वो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है कि एयर पोल्यूशन वगैरह भी वहाँ पे होती है, वाटर बॉडीज जो होते हैं उनको भी पोल्यूट किया जाता है. आप देख लीजिए कि वो पॉवर्टी से निकलने के लिए शहर आते हैं, शहर में महंगाई बढ़ जाती है, फिर से वो उस पॉवर्टी के साइकिल में आ जाते हैं और वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते. तो दिस इज हैज टू बी. आगे और बात करेंगे. क्या आपको लगता है अर्बनाइजेशन हमारे माहौल के लिए खतरा साबित हो सकता है? जी बिल्कुल. अगर हम पहले तो एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे बहुत सारी वो रिच इन इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है. तो इंडस्ट्रीज की वजह से जो उनका जो आउटपुट होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो सीधे जाते हैं एक्वाटिक लाइफ में. एग्जैक्टली. तो पाया गया है कि जो कोई स्पीशीज होती थी वो एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई है, ठीक है. कोई तो एक्सटिंक्ट भी हो गई है स्पीशीज. ये इसलिए क्योंकि जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज की वजह से, वो हमारे एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली डेटोरेट करते हैं, पोल्यूट करते हैं, और उसकी वजह से जो लाइफ है वो थ्रेटन हो गई है कम्प्लीटली. और बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल जितनी मोर विद द पॉपुलेशन अर्बन एरियाज, मोर विल बी द वेस्टेज कमिंग आउट ऑफ आवर हाउसेज, इजंट इट. तो उसकी वजह से जो पोल्यूट हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा
इंतज़ाम नहीं है कि जो हमारे पास जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो है सोर्सेज है या डिग्रेडेबल सोर्सेज है वो हमारे पास नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं है, तो वो ब्रेक नहीं कर सकते उन चीज़ों को। उसकी वजह से वो पोल्यूट होता जा रहा है, वो समअप होता जा रहा है, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से जो हज़ार्डस चीज़ें निकलती हैं और उसकी वजह से जो डिजीज़ फैलती है, तो उसकी वजह से ये हमारे पोल्यूशन को पूरा हमारे एनवायरनमेंट को पूरा पोल्यूट करते हैं। जी, स्लम डिवेलिंग या कच्चे मकानात एक परेशान कुन मंजर पेश कर रहे हैं जी। क्या आपको लगता है अर्बनाइजेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता है? बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जब गांव के लोग, जब देहाती लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, दे कम विद द एस्पिरेशन कि हम बड़ा कुछ करेंगे, ये कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ की महंगाई, वहाँ का रहन सहन देख के दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट, नो। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दे ट्राई टू डू थिंग्स, और वो वहाँ उन जगहों पे रहना शुरू कर देते हैं जहाँ सैनिटरी कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है, और फर्दर सिंस वो उस जगह पे रह रहे हैं और वो अपने और लोगों को बुलाते हैं गांव से, तो उस वजह से स्लम्स और डेवलप होते हैं। इकोनॉमी जो है नो मैटर वो बढ़ रही है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बट द थिंग इज़ उनका जो हमारा जो रूरल यूथ है वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हम बोल नहीं सकते हैं, पढ़ा लिखा है बट उतनी ज़्यादा उनको नो हाउ नहीं है, तो उन एजुकेशन लेने आते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रहना अच्छी जगहों पे रहना, एजुकेशन पेनिट्रेशन भी एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी जगह पे रहना, वो कहाँ पे शुरू करना ये रहना जहाँ पे कम सस्ते दामों में मिल जाए उनको, और उस वजह से जो यहाँ के शहरों के लोग होते हैं दे स्टार्ट टू लाइक ना ग्रैब वट एवर दे हैव फ्रॉम द पीपल एंड ऑल, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, तो मकानात के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और वो वहाँ पे रह नहीं सकते, तो इस वजह से स्लम डेवलपमेंट में बहुत ये हो जाता है। एनक्रोचमेंट्स बहुत बड़ा ये है, क्योंकि रिसेंटली 2014 फ्लड में हमारा यहाँ फ्लड आ गया, इतना ज़्यादा लॉस हो गया, अराउंड 14 करोड़ का लॉस था जो लोकल इसको हुआ। किस वजह से हुआ? हमारे जो इर्द गिर्द के बाउंड्रीज थे, वाटर बॉडीज के बाउंड्रीज थे, वो एनक्रोच थे। किसके एनक्रोच? लोकल लोगों ने एनक्रोच किए, और वहाँ कौन रह रहा था? यही लोग रह रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, स्लम्स डेफिनेटली डेवलप हो रहे। करंट जो हमारा स्टेटस है 97% ऑफ श्रीनगर इज अर्बनाइज्ड, 97%, और जम्मू सिर्फ 50% अर्बनाइज्ड है। जो मैंने बात कही कि जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं तो वो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट डिग्रेड हो जाता है, एंड लीगैलिटी, सिंस आप भी लॉ बैकग्राउंड से आप जानते होंगे कि लीगैलिटी और मोरालिटी का दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अब जब वो सेंस क्राइसिस में आ गया कि मॉरल क्या है, मोरालिटी क्या नहीं है, तो लीगैलिटी पे भी बहुत असर पड़ता है। सो इवेंचुअली इट लीड्स टू दैट कल्चर ऑफ वायलेंस, या जब हम देखते हैं अभी तो श्रीनगर में वी डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ स्लम दैट वी फाइंड इन मुंबई या इन दिल्ली, तो वहाँ आप गन कल्चर देखेंगे, हाँ, दैट गन कल्चर इज वेरी मच देयर, एंड द कल्चर ऑफ गैंगस्टर्स। सो वो इसीलिए होता है क्योंकि गांव में एक सेटअप होता है, एक मखसूस दायरा होता है, उसके आगे वो नहीं जा सकते, लेकिन अब जब टोटली डिफरेंट होता है, एग्जैक्टली, तो वो अनइवन एक्सपोजर जो है ना, उसकी वजह से काफी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज भी इन स्लम एरियाज में होती हैं। दोज स्लम्स वी कैन फाइंड इन श्रीनगर और समवेयर इन कश्मीर, बट दोज दैट आर एग्जिस्टिंग, बिकॉज से फॉर एग्जांपल अगर अर्बनाइजेशन का इतना ज्यादा स्पेसिफिकली कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो तभी ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो वाले स्लम्स यहाँ नहीं है जहाँ गैंगस्टर्स या गन कल्चर या एक्सेसिव वायलेंस होगा या जितना भी इम्पैक्ट है ऑन अनलॉफुल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड बिकॉज जो ये स्लम्स ड्वेलिंग्स क्रिएट हो गई है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट, एनक्रोचमेंट इज देयर, स्लम्स डेवलप ऑफ कोर्स, और फिर हमारा वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम तो है नहीं ना इकोनॉमिकली, तो हमारा वो सोसाइटियल सेटअप ऑफ हाउसिंग भी नहीं है अभी इन, बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, यू नो, सो इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन अभी भी वो प्लान्ड नहीं है कि कैसे हाउसिंग को अवेल करेंगे टू एवरी पर्सन दैट्स लिविंग इन इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू विल सी दैट नॉट मेजॉरिटी बट अ लॉट ऑफ द पीपल इन दिल्ली दे स्लीप ऑन रोड्स, ठीक है ना, तो हाउसिंग का कोई सिस्टम है नहीं, एंड यू विल ऑफन फाइंड कि वो लोग कौन हैं, दे हैव माइग्रेटेड फॉर लेबर, दे हैव माइग्रेटेड फॉर obviously for labor, for education that's like बहुत कम, like वो तो मैं कहा कि वो वेट्स वगैरह उनको उस तरीके की मिल नहीं पाती है, फिर वो रोडों पे वगैरह रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसीलिए लोग क्या है कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज में ही एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो भी डेफिनेटली जो है वो असर किसका है,
وہ اربنائزیشن کا ہی اثر ہے. جی بنش آپ سے جاننا چاہیں گے, کہا جاتا ہے حال ہی میں کی گئی کچھ سرویز کے مطابق اربنائزیشن نے ایگریکلچرل سیکٹر کے اکانومک کنٹریبیوشن کو کافی حد تک کم کر دیا ہے. آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کسانوں پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ میں کیسے اس کو دیکھتی ہوں, دس اسپیسیفک پوائنٹ از دیٹ کہ ہمارا لائیولیہڈ کا نظریہ جو ہے اسپیشلی ان انڈیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات جو کرے تو وہ بہت نیچی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. یو ول فائنڈ کہ ویسٹ میں اسپیشلی ان ڈیولپڈ کنٹریز لائک نیوزی لینڈ اور UK, وہاں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان جو ہائی اسکول سے گریجویٹ کرتا ہے ہی ول بی سیئنگ کہ ہاں مجھے ڈیری فارمر بننا ہے, ہاں مجھے پلمبر بننا ہے, مجھے الیکٹریشین بننا ہے. بیکاز ایک تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ریمونریشن سیم ہے. وہاں جتنا ایک انجینئر کما لیتا ہے, جو آپ کے گھر پہ نینی آتی ہے آپ کے بچے کو میڈ کرنے کے لیے, وہ بالکل اتنا ہی کما لیتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہاں جتنا الیکٹریشین کما لیتا ہے اتنا ہی فارمر بھی کماتا ہے اور اتنا ہی ڈاکٹر بھی کما لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, ایک تو ریمونریشن سیم ہے اور عزت سیم ہے. عزت میں بھی ہم پلمبر کو اتنی عزت دیتے ہیں جتنی ہم ڈاکٹر کو بھی دیتے ہیں. عامر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایگریکلچر ہے اس پر تو ڈیفینیٹلی اثر پڑا ہے اس کا اربنائزیشن کا, کیونکہ جو لوگ ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اب لوگ, جیسے میں نے ابھی کہا کہ ابھی لوگ جوائنٹ فیملیز میں نہیں رہ پا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب ایگریکلچرل لینڈ میں کیا ہے لوگ بڑے بڑے مکانات تعمیر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب ایگریکلچرل لینڈ کو کامرشلائز کیا جا رہا ہے, اس میں انڈسٹریز بنائی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو ہے ایگریکلچرل جو یہ ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ لاس ہو رہا ہے. دیکھیے اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں گے نا, تو وہ آلموسٹ 90% آف دا ریونیو جو وہ جنریٹ کرتے ہیں دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا ایگریکلچر, ٹھیک ہے. مگر جو اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, اگر کوئی یہ مونسون ڈیپینڈنس پہ ہوتا ہے, یہ کلائمیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اگر فار گاڈ فاربڈ کوئی بھی کیلیمٹی آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر پائیں گے جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو واٹ دے ول ڈو, دے جسٹ go to urban areas and find out their jobs, پرٹیکولر جابس جو جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے سسٹمز ہیں, جیسے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ میں بھی جابس مل سکتے ہیں, اسپورٹس میں جابس مل سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں یا ادر سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے جو پرائیویٹ سیکٹرز وہاں پہ جاب مل سکتی ہے ان کو. تو وہ شفٹ ہوتے جاتے ہیں فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز تاکہ ان کو وہ جاب مل سکے, تاکہ وہ سو دیٹ دے کین ارن دیئر بریڈ اینڈ بٹر فار دیئر فیملی. جب پاپولیشن بڑھ گئی, لوگ زیادہ ہو گئے, تو لینڈ کا ڈویژن ہو گیا. اب وہی زمین جو پہلے ایک فرد کی ہوا کرتی تھی آج بہت ساروں کی, تو ویسا آؤٹ پٹ بھی نہیں رہتا ہے. بالکل. یوتھ جو ہے وہ بہت ریلکٹنٹ ہے ٹو ٹیک اپ ایگریکلچر ایز پروفیشن, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ریمپنٹلی آپ دیکھیں گے کہ گاؤں میں جتنے بھی جوان لوگ ہیں, دے آر سیلنگ دیئر لینڈز اینڈ دین دے آر پریفرنگ ٹو اسٹیبلش اندر کائنڈ آف اے بزنس, یا مکان بنائیں گے, بزنس پریفر کریں گے, یا شہر شفٹ ہو جائیں گے. تو دس از آف کورس دا ڈائریکٹ امپیکٹ آف اربنائزیشن اینڈ دی مائنڈ سیٹ دیٹ از کریٹڈ تھرو اربنائزیشن. مانا جاتا ہے بڑھتی ہوئی شہری آبادی شہروں میں بڑھتے ہوئے جرائم اور فسادات کا سبب ہے. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے بھی مجھ سے بولا کہ سلم ڈیولپمنٹ, جہاں سلم لوگ رہ رہے ہیں, جس سلم میں لوگ رہ رہے ہیں, obviously بات ہے ایکسپینسز ہے, اور وہ ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر پا رہے, اور they have to meet those expenses somehow. وہ کیا کرتے ہیں, they get into illegal things, drug selling, as she said, robberies and all, gun market and all, gun business and all. ایک اور چیز ہے کہ جب پاپولیشن بڑھتی ہے آگے, یہاں پہ جاب ایونیوز اتنے نہیں ہیں, جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں, تو یہ جو ان امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں یہ پھر غلط ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پراپر نہیں ہے. جی, اربنائزیشن کا اونلی یہ ہے کہ دیر شوڈ بی equal distribution of wealth among all. اگر وہ چیز ہو رہی ہے تو اربنائزیشن سکسیسفل ہے, اگر وہ نہیں ہو رہی ہے there will be crime, slums, there will be everything. تو اربنائزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ایک فیل ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے ایک ایشو بن جاتا ہے. ہمارا یہاں پہ جو دیکھا جاتا ہے کہ دہلی جو ہے کرائم میں سب سے زیادہ ہائی ہے. کس وجہ سے, اور ان کا سلم بھی سب سے زیادہ ہائی ہے کیونکہ وہ ایکسپینسز کو اپنے میٹ نہیں کر پا رہے. تو ہمارے جو سلم ایریاز ہے, موسٹ پروبیبلی سلم ایریاز, وہ انٹو ڈرگ بزنس ہے, وہ باقی بزنسز میں ہے جو بہت الیگل ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت میجر فیکٹر ہے اربنائزیشن کا کہ کرائمز 90% ہائی ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اگر رورل ایریاز میں لوگ ہوتے ہیں, وہ ادھر ہی رہیں گے, جتنا ان کو ایونیوز ہوں گے وہ اتنے میں گزارا کر لیں گے. لیکن یہاں پہ ان کو ہے کہ نہیں, مجھے بڑی گاڑی چاہیے, بڑا بنگلہ چاہیے, مجھے اسٹیبلش کرنا ہے, خود کو یہ کرنا ہے. تو دے ول گو تھرو ایوری وے ٹو اٹین دیٹ, isn't it? Because as you said, values, morals ختم ہو جاتے ہیں. اربنائزیشن سے morals ختم ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, moral ختم ہو گیا, آپ کچھ بھی کر لیں گے. Particularly Srinagar is known to be the
रिच इन एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. मगर क्या होता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो रेंट पे रहते हैं, ठीक है, पेइंग गेस्ट में रहते हैं. यहाँ पे एक रहनुमाई नहीं होती है उनकी, उनके दे आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स. तो उनको फ्रीडम मिल जाती है कुछ भी करने की, पूरी आज़ादी मिल जाती है. हाँ, वो दे इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू द नेफोरियस एक्टिविटीज, इन द विशियस एक्टिविटीज. तो उसकी वजह से वो इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि हमें ये पाया गया है कि जो गलत चीज़ें हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू जो अच्छी चीज़ें होती है. तो उनको एक फ्रीडम मिल जाती है कुछ भी करने को, पूछताछ वाला कोई होता नहीं. तरबियत का फैक्टर खत्म हो जाता है वहाँ पे. जब बंदा माइग्रेट करता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, हमारा टोटल खत्म हो जाता है कि तरबियत करनी है. बच्चा कैसे तरबियत, एग्जैक्टली सोशल एथिक्स नहीं हमारे पास रहते हैं. बच्चा उठता है, जाता है, खुद खाता है, खुद पीता है, अपनी मर्जी का मालिक है. पहले वो माँ ने जो बनाया था वो खाता था, लेकिन नाउ ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, बाहर का फास्ट फूड. और उसके एक्सपेंसेस को कैसे कवर करेगा वो उससे ज्यादा गलत चीजों में पड़ जाता है. तो हमारे ये सब कुछ को रिलेट हो जाता है. हमारा अर्बनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्राइम, स्लम, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ये सब चीजें जो है ये हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन. फर्स्ट थिंग दैट टू बी हिट इज जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, राइट. आप एक बच्चे को जो ऐसे माहौल में पैदा हुआ है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस जो एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट हुआ है वो उसको टोटली सेट असाइड करके एक अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करेगा. उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है. तो वो जिस माहौल में बड़ा होता है वो बिल्कुल वही एक्वायर कर लेता है, और फिर कल को जाके जब उसके बच्चे उसी माहौल में पैदा होते हैं तो वो भी बिल्कुल उसी तरबियत के होते हैं. तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के साथ जो इम्पैक्ट होगा वो जाहिर सी बात है एजुकेशन होगी. एक बच्चा जो डेलिंक्वेंट बिहेवियर एक्सप्लिसिटली दिखा रहा है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एजुकेशन में बेहतर कर रहा होगा या इवन एट ऑल एजुकेशन ले रहा होगा किसी इंस्टीट्यूशन से. यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. एक तरह से अगर कहा जाए कि अर्बनाइजेशन का एक गुड इफेक्ट, ये इम्पैक्ट ये था कि ये एक इंक्रीज सोशल इंटीग्रेशन थी. यहाँ पे डिफरेंट कास्ट या रेसेस के लोग आते हैं और एक साथ में रहते हैं और काम करते हैं. लेकिन इसके ये तो एक इसका डेफिनेटली जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है. लेकिन इसके साथ साथ मोनोटोनी ऑफ सोसाइटी भी होगी इसकी वजह से. वो क्या है कि अब लोग वो इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें पैदा हो गया, और उसकी वजह से क्या है कि जो ग्रॉस ऑफ ये था कम्युनिटी, दैट हैव बीन लॉस्ट. आप बिल्कुल पुरानी सिविलाइजेशंस को ले लीजिए, ठीक है ना. तो आप एक चीज बिल्कुल जाहिर है कि सोसाइटी जो है ना ये खुद को बंद रखना चाहती है एक दायरे में, ठीक है ना. द सोसाइटी इज नॉट वेलकम टू आउटसाइडर्स, राइट. तो द मोमेंट अदर्स इंट्रूड इनटू दिस, वी आर नॉट सेइंग दैट दे डोंट बिलोंग टू अस, ऑफ कोर्स दे बिलोंग टू अस, लेकिन ऐसा होता है ना कि वो मॉरल सिस्टम अलग होता है, हमारा ट्रेडिशनल सेटअप अलग होता है, हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग अलग होती है. तो फिर जब व्हेन दे ट्राई टू just include in this society, तो फिर obvious ही बात है, जैसे इन्होंने कहा कि वो complexes create हो जाते हैं, and then that's not good for an individual and then society at large. जी इमरान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा वैल्यू सिस्टम हमारे मुल्क की तहजीब का हमेशा से एक हिस्सा रहा है. जी, क्या आपको लगता है अर्बनाइजेशन ने इस वैल्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं इरोड किया है? हम अभी यही बात कर रहे थे जी, जो हमने कहा कि जो मोनोटोनी ऑफ सोसाइटी हो गई है, वो क्या है कि हम एक सोशल इथिक्स था सोसाइटी में. लेकिन अब क्या हो चुका है, जो अर्बनाइजेशन हुई है, इसकी वजह से क्या है कि अर्बन एरियाज़ में जो है लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमाना चाहते हैं. उसकी वजह से क्या है कि जो EWSs हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है. जब तवज्जो नहीं दी जा रही है तो डेफिनेटली उसमें जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. शहर खास की हम बात कर लेंगे, अभी उतना भी डिग्रेडेड नहीं है हमारा अर्बनाइज्ड एरिया के स्लम्स क्रिएट हुए हो, लेकिन बट यू स्टिल लुक एट द रेंटेड एकोमोडेशंस जो ले रहे हैं, फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं. इनफैक्ट वो उनका इलाज चल रहा होता है, स्किम्स हमारे इंस्टीट्यूट से उनका इलाज चल रहा होता है, तो दे टेक अप अ रेंटेड एकोमोडेशन 1-2 साल के लिए, एंड you'll सी के 8-8 लोग एक कमरे में रह रहे हैं. तो बिकॉज कोई एवेन्यूज है नहीं उनके पास, वेयर विल दे गो, इनकम कम है लेकिन रेंटेड एकोमोडेशन का पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत क्वालिटी बहुत कम है, इनफैक्ट बहुत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से उनका, क्योंकि अभी का दौर जो है ना, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कि ग्रॉस हमारा डोमेस्टिक ये कितना है, इनकम कितना बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो दुनिया है वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू ह्यूमन इंडेक्स नाउ. अब हम खाली पर कैपिटा इनकम नहीं देख रहे, अब हम हैप्पीनेस इंडेक्सेस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन से मुल्क में कितने लोग खुश है, उसी मुल्क को हम बेहतर मान रहे हैं, ठीक है ना. तो हैप्पीनेस इज
So when you are making a specific section of the society اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے اور پھر وہ ایسے ایسی کنڈیشنز میں رہ رہے, ڈیگریڈیڈ کنڈیشنز میں رہ رہے, جہاں ورک انوائرمنٹ خراب ہے. اگر آپ علاج کے لیے آئے ہیں لیکن بیک ہوم جہاں آپ جا رہے ہیں رینٹڈ پلیس پہ, وہاں ہائیجین نہیں ہے, وہاں سینیٹیشن پراپر نہیں ہے, تو لارجر سیکشن آف سوسائٹی از ریئلی بینگ امپیکٹڈ بائی دس. تو اس کے بارے میں to talk more and to create that systematic societal setup جہاں پہ ہم ان کو انکلوڈ کر سکیں, because now it has happened. اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ what now, ابھی تو ہم نے ڈسکس کر لی, اتنے سارے مسائل ہیں, obvious سی بات ہے, لیکن اب کیا, ابھی ان کو اٹھا کے ان کے گاؤں میں واپس نہیں ڈال سکتے. تو پہلی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے دیٹ کوڈ ریئلی امپیکٹ اٹ, کہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو یہ گامک شاہرخ ہم نے کریٹ کیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایوری چائلڈ شوڈ بی ویری پرائڈ سے بولنا چاہیے کہ بچوس ینگ گام. اس میں ایسا بھی ہونا چاہیے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بیسک فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اچھی جو کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے وہاں پہ, ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے وہاں پہ. تو یہ چیزیں جب وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی تو لوگ مجبور نہیں, ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ مجبور نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب گاؤں میں بھی جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ جب 18th سینچری میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا وہ کیا تھا, وہ پروسیس ہی تھا یہ کہ وہ ٹرانسفارمیشن آف ایگریرین جو یہ ہے اکانومی اس کو چینج کیا جائے, اس کو ٹرانسفارم کیا جائے کس میں, ایڈوانس انڈسٹریلائزڈ اکانومی میں. ہم شفٹ کرتے ہیں فرام اربن ٹو رورل ایریاز, صحیح ہے, دس از فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ, بٹ دا تھنگ از ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کچھ پارٹ لینا چاہیے اس میں, کیونکہ ہمارا جو اربنائزڈ ایریا ہے وہ پلانڈ اربنائزیشن نہیں ہے, وہ ان پلانڈ اربنائزیشن ہے. ان پلانڈ اربنائزیشن کی وجہ سے ہی سلمز وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تابش, فضا, عامر صاحب اور بشرا, آپ سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں. تو ناظرین, اس ڈسکشن سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اربنائزیشن کے اس عمل کو کمپلیٹلی روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن این جی اوز, سرکار اور سول سوسائٹیز کی مدد سے اس عمل کے منفی اثرات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. تو اس ضمن میں سرکاری اور نجی سرکاری اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مؤثر اقدامات اٹھائیں تاکہ اربنائزیشن کے اس عمل کو سسٹینیبل اور پائیدار بنایا جا سکے. اسی پیغام کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.